श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनपहो प्रकाश हम तोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरणत सुमत। तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरणत सुमत। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक सरना। मिलै दान संतरेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एहो बन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई। सुकहो टल गुर सेविया। अहनस सहज आए।
दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दे ਨੂਰ ਹਰ ਸਹ ਕੁਰ ਸੋਹ ਚਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਛਤਰ ਪਤ ਤਿਨ ਛੋਡੋ ਤਿਆਗ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤਿਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਕੋਡ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ। ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਮੁਖ ਜੋੜਿਆ ਅਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਟੂਟੈ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਉਤ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਵਣਤ ਬਣਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਵਣਤ ਬਣਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु दसों पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख न मन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गाम हर दाम नह जाम हर कंठ नानक उरहारी रे। ऐसे दीनदयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र चरण कमलों च जुड़ बैठे गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के नतमस्तक हो के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफल और सकारथा कर रहे। सतगुरु जी ने पवित्र पावन श्री मुखवाक दी दात बख्शिश की है। आओ जितना भी समा मेरे सतगुरां ने बख्शिया इसनूं सफलिया करिए। समय की सफलता लिए गुरबाणी की विचार करिए ते सुनिए। एकाग्रता बनाओ। समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। बिलावल राग है। पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी का उचारण किया होया पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। रब दे प्यारियां दे बाबत अपने हिरदे की भावना नूं व्यक्त किया जा रहा है। जिहड़े मेरे साहिब दे दास ने दासा भाव धर के दास बन के रहना बड़ी वड्डी खेड है। दास बनया नहीं जाता। बोल चाल दी बोली विच भावें कि असीं अपने आप नूं कह दिंदे हां जी मैं तां दास हाँ। दास ये कहंदा है, दास ये बोल रहा है, पर असलीयत है दास बनना है बड़ा औखा। जिस नूं सारी जिंदगी मालक बनन दा झल पिया होवे, स्वामी बनन दा झल पिया होवे, वो दास किवें बनेगा? बहुत औखा कठिन खेड है। परमेश्वर की भगती का एक बड़ा ही प्यारा प्रकार है दासा भाव धार के परमेश्वर की भगती करनी। दास नूं कदे हंकार नहीं उपजदा। जदों हाँ ही दास फिर मैं हो मैं की करा। जदों दास हाँ मेरा कुछ है ही नहीं, सब मेरे स्वामी दा है, मालक दा है, ते मैं गुरूर किस गल दा करा।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। पर एक जगह ते कहते हैं हम इतनीक लहोरिया राम, मैं बहुत छोटी जी दासी हाँ तेरी। फिर जाके कहते महाराज मैं तो वो भी नहीं। दास अंदर हंकार नहीं उपजदा, हो मैं नहीं उपजदी। जे उहदे अंदर माण हुंदा भी है तां जिसदा वो दास है अपने उस स्वामी दा माण हुंदा है कि मेरा मालक बड़ा बली है, मेरा मालिक बड़ा सक्षम है, समर्थ है, वो मैनू हर एक चीज ते हर शै ते हर दात देण वाला है। जेड़े रब दे इहो जे दास ने, रब जिहे हो गए ने, परमेश्वर जिहे हो गए ने, रब विच और उन्हां दासां विच कोई भेद, कोई फर्क, कोई भिन्नता नहीं रही। इहो जिहा दासां वास्ते महाराज जी कहंदे हन कि मैं उन्हां दासां दे घर जाके उन्हां दा पानी ढोवां, पानी ढोण दी सेवा करां। अक्सर पानी दे ढोआ ढवाई दा काम एक खास बरादरी वल्लों कीता जांदा सी। उन्हां दी कृत तो ही उन्हां दा नाम पिया झीवर। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਵਰ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਵਰ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। कहते मैं अत नीवें दर्जे का एक काम जो लोग कहते हैं, वैसे कोई भी काम नीवा नहीं है, कोई भी कृत नीवी नहीं है, पर लोगों की दृष्टि मुताबिक, चलो लोगों की धारणा मुताबिक मान लीए तो कह सकते हाँ मैं रब दे प्यारियां दे घर दा पानी ढोवां। ते सच्ची सरकार ने बिना किसी आलस तो 72 साल की उम्र विच श्री गुरु अंगद देव साहब के चरणों में आके 22 साल पानी ढोण की सेवा की है। धन गुरु अमरदास 12 साल, माफ करना, 12 साल लगातार निरंतर पानी ढोण की सेवा। केवल कहा नहीं है, उसनूं माणिया भी है। हे प्रभु जेड़े तेरे दास ने, मैं उन्हां दा घर उन्हां दे जाके चरनां विच हाजिर हो के पानी ढोवां, फिर पखा चलां। पानी पखा पखा चलण दी सेवा करां। रब दे प्यारियां प्रति, रब दियां दासां प्रति ये भावना होवे। एक सिख दे अंदर दूजे सिख प्रति ये भावना होवे, मैं पखा चलण दी सेवा करां। उन्हां दा पीसना पीस कमावां, पीस दास कह, उन्हां दा पीना पीसा। अजकल तो चक्कियां दे प्रबंध, पहला हत्थां वालियां चक्कियां नाल ही पीसिया जांदा सी। तो मैं पीसना पीस कमावा। तो जदों इस तरह करांगा, हे भाई जे तू इस तरह करेगा
ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਭਾਈ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਗ ਨੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ, ਆਗਣੀ ਮਹਿ ਜਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਦੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ, ਤਿਸ ਚਰਨੇ ਲਾਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੋਹਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੇਵਕ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੋਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਛੋਹਰਾ ਕਿਸਕਾ ਛੋਹਰਾ ਰੇ ਬਈ ਤੂੰ? ਇਹ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਕਿਸਕਾ ਛੋਹਰਾ ਬਈ ਤੂੰ? ਛੋਹਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ, ਛੋਹਰਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ, ਤਿਨ ਛੋਡੋ ਤਿਆਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤੀ, ਰਾਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹਿਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਨੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। स्वामी विवेकानंद जी बड़े प्रसिद्ध गहरे दार्शनिक ने, चिंतक ने। स्वामी विवेकानंद जी दे गुरु दा नाम सी स्वामी राम कृष्ण परमहंस। कलकत्ते विच ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਕਰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇ, ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਕਰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਛੁਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾਵੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰ ਪਥ ਤਿਨ ਛੋਡੋਂ ਤਿਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁਖਾ, ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁੱਖਾ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੁਝ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਪੀੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਹਿ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੂਗਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੂਰਾ ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੇਆਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੇ ਸਮੇ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਖਿਲਤ ਮਿਲੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਪਤ ਤੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਮਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਮੁਖ ਜੋਰੈ ਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਟੁੱਟੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਵੋ, ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ। ਐ ਮਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ।
ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਇਤ ਉਤ ਹੈ ਛੋਟੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਹੀ ਤੇ ਹੋਆ, ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।